मया कृष्णेन निहताः सार्जुनेन रणेषु ये प्रवर्तयिष्यन्त्यसुरा स्ते त्वधर्मं यदाक्षितो धर्मदेव तदा भक्ता अहं नारायणो मुनि जानीषे कौशले देशे भूमो हि समगो द्विज मुनिशापामृतां प्राप्तां नृसिंस्तात तथोधवम् ततो वित्तासुरेभ्योऽहं सद्धर्मं स्थापयन्नज ओम अवतारिणे श्री स्वामीनारायणाय नमो नमः। श्री हरिकृष्णाय श्री घनश्यामाय श्री सहजानंद स्वामीने नमो नमः। अपना मंदिर में बिराजे अपने अखंड पोताना दर्शन सुख आपता एवं अपना सौ कोईना इष्टदेव प्राण प्यारा महाश्रेय मूर्ति संकल्प सिद्ध श्री स्वामीनारायण भगवान अपना ऊपर जेमनी अखंड करुणा रेली है अपना सौ कोईना गुरुश्री प्रातस्मरणीय परमवंदनीय महामुक्तराज परम पूज्यपाद सद्गुरु स्वामी नित्य स्वरूपदासजी स्वामी, अपना मंदिर कोठारी पूज्यपाद हरेश भगत, अपना मंदिर महंत स्वामी पूज्यपाद हरिचरणदासजी स्वामी, अपना मंदिर माँ जेवं जेमनुं अंग है एवं पूज्य परम सुख स्वामी, पूज्य रामानुज स्वामी, पूज्य तरुण सागर स्वामी, पूज्य धर्मजीवन स्वामी, पूज्य विदेही भगत आदि तमाम संतो पार्षदों श्री चरणों में मानसिक साष्टांग दंडवत प्रणामनी साथे वाला वाला बधा ज भक्तों हृदयपूर्वक जय स्वामीनारायण। हवे संख्या ओછી थती जाय छे, बधा जाय छे बोटाद तरफ, बोलावे छे ने हवे काल અહીંથી ખાલી થઈ જશે, અહીંથી ખાલી થઈ જશે। गई काले जोई तमे घर सभा, गई कालनी घर सभा में केटला बधा हता, बधा पहोंची गया पहोंचनारा। बोटादनो उत्सव तो अद्वितीय उत्सव थशे। भगवान श्री हरिना जे चरणारविंद सद्गुरुवर्य गोपाळानंद स्वामी जे पधराव्या अने कष्टभंजन देव जेवो प्रताप जेमां मूक्यो छे विश्वना फलक पर पहोंचे। अत्यार सुधी खबर ज नहोती कोईने के आ चरणारविंद अने बोटाद अने आटली बधी महत्ता छे। એટલે કીધું ને કે સત્પુરુષ જ્યારે પ્રગટ થાય છે ત્યારે એકાંતિક ધર્મ છે સત્પુરુષને આશરે રહે છે અને સત્પુરુષના માધ્યમથી એકાંતિક ધર્મની પ્રવર્તન થાય છે। બહુ સરસ આપણે લોયાનું ત્રીજું ગઈકાલે કોનું ચરિત્ર જોયું હતું? પર્વતભાઈનું ચરિત્ર જોયું હતું, મહાત્મય સહિત નિશ્ચયવાળાનું। संवत 1877 कार्तकवदी 13 ने दिवस श्रीजी महाराज गाम श्री लोया मध्य सुरा भक्तना दरबार में रात्रि ने समय ढोलिया पर विराजमान था। धोड़ी छीटनी डगली पहेरी हती, रूनो भरेलो धोळो सुरवाड़ पहेर्यो हतो ने मस्तक पर धोळो फेंटो बांध्यो हतो ने धोड़ी पछड़ी ओढी हती अने पोताना मुखारविंदनी आगळ मुनि तथा देश देशना सत्संगीनी सभा भराईने बैठी हती। ते समय ने विषय श्रीजी महाराज ने भगवदानंद स्वामी तथा शिवानंद स्वामी प्रश्न पूछ्यो जे भगवान तथा संत तेनो जेने महात्मय ज्ञाने सहित निश्चय होय तेना सा लक्षण छे। पछी श्रीजी महाराज बोल्या जे जेने भगवाननो ने संतनो महात्मय ज्ञाने सहित निश्चय होय तेथी भगवान ने अर्थे अने संत ने अर्थे शुं न थाय। एने अर्थे कुटुंबनो त्याग करे, लोकलाजनो त्याग करे, राज्यनो त्याग करे, सुखनो त्याग करे, धननो त्याग करे, स्त्रीनो त्याग करे, स्त्री होय ते पुरुषनो त्याग करे। एम कहीने पछी आ सर्वे हरिभक्तनी वार्ताओ एकबीजा केड़े करी। गाम डडुसरना रजपूत गलुजी तथा धरमपुरवाळा कुशल कुंवरबाई तथा पर्वतभाई तथा राजबाई। कोण आव्या आजे? राजबाई। क्या गामना हता? वांकिया। कोना दीकरी हता? पिताश्रीનું નામ શું? મોકા ખાચર। લાડુબા જીવબાના માસીના દીકરી થતા હતા। બહુ મહાન મુક્તાત્મા। બાલ્ય અવસ્થાથી જ લાડુબા જીવબાનો સંગ એટલે એમની સાથે જ ઉછેર થયેલો, દરબારગઢની અંદર જ રહેલા। એટલે ભગવાન પ્રત્યે
પતિ ભાવે ભગવાનને સેવતા. આ શરીરને બીજો કોઈ પુરુષ સ્પર્શ ન કરી શકે અને હું ભગવાનની થઈને જ રહું, આવા ભાવથી ભગવાનની નિષ્ઠાથી સેવા કરેલી. નાનપણથી જ લાલજી સાથે રમતા. શું બાલ ઓલા છે ને આપણી પાસે ઠાકોરજી નાના, એવા ઠાકોરજીની સાથે બાલ્ય અવસ્થાથી રમતા. અને તે વખતે છોકરી થોડીક મોટી થાય ને, 10-12 વર્ષની થાય ને, ત્યારે એની ચૂંદડી આવી જતી. એની જેની સાથે લગ્ન કરવાના હોય એની સાથે એના ઘરેથી એની ચૂંદડી આવી જતી. તે એક વખત પોતે ઠાકોરજીને થાળ ધરાવી અને ઠાકોરજી સાથે વાતો કરતા હતા. મોકા ખાચરના ધર્મપત્ની એટલે રાજબાઈના માતાએ એને એમ કીધું કે બેટા રાજુ, ક્યાં સુધી તું આ લાલજી હારે રમત કરીશ? હવે કઈ ઘરકામ શીખ, જો તો તારી ચૂંદડી આવી ગઈ. અને પોતાની ભક્તિમાં ખલેલ પહોંચ્યો તો પોતાના માતાને એમ કહી દીધું, માં હું ભગવાનની ભક્તિ કરું છું, એમાં તને ચૂંદડી દેખાય છે? જા માં, બળી તારી ચૂંદડી. મેં તને કેટલી વાર ના પાડી છે કે મારે લગ્ન નથી કરવા, મારો પતિ તો આ એક ઘનશ્યામ છે, એ જ મારા માટે મારું સર્વસ્વ છે, મારે લગ્ન નથી કરવા, જા બળી તારી ચૂંદડી. આમ 1-2 વાર બોલ્યા ને ત્યાં ભળ 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 કરતા ચૂંદડી બળી ગઈ. આવી સ્થિતિ હતી એમની. એમના લગ્ન થયા, પરાણે લગ્ન તો કરાવ્યા, તોય પરાણે લગ્ન કરાવ્યા તો લગ્નની પહેલી રાત્રિએ પતિ જ્યાં ઓરડામાં પ્રવેશ કરે ત્યાં વાઘણ રૂપે દર્શન આપ્યા પોતાના પતિને. એનો પતિ તો ગભરાઈ ગયો અને પછી કીધું, દેવી તમે કોઈ સાક્ષાત કારણિક અવતાર છો, જગદંબાનું સ્વરૂપ છો મારા માટે, તમે શું ઈચ્છા રાખો છો, તમે કયો તમારી ઈચ્છા પૂરી કરું. તે વખતે રાજબાઈએ પોતાના પતિને કીધું છે કે મારે અખંડ બ્રહ્મચર્ય પાળવું છે, મેં પતિ ભાવે ભગવાનનો સ્વીકાર કર્યો છે, માટે મારે સાંખ્યોગ પાળીને ભગવાનનું ભજન કરવું છે, માટે મને ગરડા મૂકી આવો, સુખેથી રજા ચિઠ્ઠી આપીને. એટલે એના પતિએ રજા ચિઠ્ઠી લખી આપી, ગાડામાં બેસાડી, ઘણી બધી ઘરવખરી ભરી દીધી, ઘણી બધી ભેટ સામગ્રી આપી અને ગરડા મૂકી આવ્યા. અને મહારાજને કીધું કે આ સતી નારી છે, આના ભક્તિમાં અમારે ખલેલ પહોંચાડવો નથી, આ ભલે તમારું ભજન કરે, અમને કાંઈ વાંધો નથી. અને મહારાજને ખૂબ ધન સંપત્તિ અર્પણ કરી અને રાજબાઈને ત્યાં મૂકી દીધા. અને રાજબાઈ પછી આખી જિંદગી લાડુબા જીવબાની સાથે રહી, બ્રહ્મચર્ય વ્રત પાલન કરી, સાંખ્યોગ પાલન કરી અને મહારાજની ભક્તિ કરી છે. એમ કહેવાય કે રાજબાઈ જ્યારે દેહ મૂક્યો ને, રાજબાઈ જ્યારે દેહ મૂક્યો, ચિતા ઉપર રાજબાઈની જે પાર્થિવ શરીર હતો, પંચભૌતિક દેહ હતો, એને ગોઠવવામાં આવ્યો. હવે દાદા ખાચર ભાઈ કહેવાય એટલે દાદા ખાચર અગ્નિ સંસ્કાર આપવા માટે આવ્યા, પણ અગ્નિ લાગે નહીં. બોલો, એના સતીત્વના પ્રભાવથી અગ્નિના મનમાં એમ થયું કે હું તો પુરુષ રૂપે છું. અને રાજબાઈ તો મહાન સતી નારી છે, સાંખ્યોગી છે, એના શરીરનો સ્પર્શ કરીશ કે હું બળીને ભસ્મ ન થઈ જાઉં, એટલે અગ્નિ લાગતો નહોતો. સદગુરુવર્ય ગોપાળાનંદ સ્વામી અગ્નિદેવને કીધું કે હવે રાજબાઈનો આત્મા આ શરીરમાંથી નીકળી ગયો છે, ખાલી પાર્થિવ શરીર જ છે, હે અગ્નિદેવ તમે આવો. અગ્નિનો આહવાન કરવો પડ્યો ત્યારે અગ્નિદેવ આવ્યા અને અગ્નિદેવે આ રાજબાઈના શરીરને સ્પર્શ કર્યો. નકા અગ્નિ પણ આવી ન શકે. આટલી મહાન સ્થિતિને પામેલા આ રાજબાઈ હતા, જેનું નામ ભગવાન સ્વામિનારાયણ વચનામૃતમાં લખ્યું. શું કીધું કે ભગવાન અને ભગવાનના સંતને અર્થે શું ન થાય, બધું જ થાય, જેને મહાત્મા જ્ઞાને સહિત નિશ્ચય. આટલી મોટી સ્થિતિને પામેલા તો પણ લાડુબા જીવબાની આજ્ઞામાં રહી અને દાદા ખાચરના દરબારમાં નાનામાં નાની સેવા કરવી હોય ને તોય પણ રાજબાઈ પ્રેમથી કરતા. પછી એના પછી કોનું નામ છે, ક્યાં ગયા? હા, ડડુ સરવાળા રજપૂત ગલુજી રાજબાઈ તથા જીવબા. કોનું નામ આવ્યું? જીવબા એટલે મોટીબા. મોટીબા એટલે જીવબા એટલે દાદા ખાચરના સગા બેન અને એબલ ખાચરના દીકરીઓ. એબલ ખાચરને 5 સંતાનો હતા ટોટલ. કેટલા? 5 સંતાનો. જીવબા સૌથી મોટા, એના પછી લાડુબા, નાની અને પાંચાળી, અને સૌથી નાના દાદા ખાચર. આ 5 ભાઈ બહેનો હતા બધા થઈને. એમાંથી જીવબા સૌથી મોટા અને સૌથી મહાન સ્થિતિવાળા. જીવબાના જીવનની અંદર એમ લખાણું કે જીવબાના લગ્ન કુંડળના હાથિયા પટકર, રાયબાના દીકરા હાથિયા પટકરની સાથે થયેલા. પણ જીવબાના મનમાં પણ એવું જ હતું કે મારે ભજન કરવું છે અને મારે બ્રહ્મચર્ય વ્રત પાલન કરી અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી લેવા છે. મારે આ ગ્રસ્ત આશ્રમમાં જઈ અને હવે મારું જીવતર બગાડવું નથી. અને તે વખતે બહુ ભગવાન સ્વામિનારાયણે સમજાવ્યા, એબલ બાપુએ સમજાવ્યા કે તમે રાજકુરી કેવા, તમે આવી રીતે રહ્યો યોગ્ય ન ગણાય.
અને તમે અત્યારે તો તમારી ભર જોવાની છે અને તમે સારા સારા વસ્ત્ર આભૂષણ પહેરો, તમે ફરો હરો મોજ કરો, થોડોક આનંદ કરો, જીવનનો આનંદ લ્યો. તે વખતે જીવબાના મોઢામાંથી અદ્ભુત શબ્દ નીકળેલા, જેને ભક્ત ચિંતામણીની અંદર સદગુરુવર્ય નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ પોતાની સ્વકલમે લખેલા છે. શું લખ્યું છે? નથી આતનનો વિશ્વાસ, અચાનક થઈ જાય નાશ, વૃદ્ધપણાને વાયદે રહેવું, અમને નથી મનાતું જવું. શું લખ્યું છે? નથી આ તનનો વિશ્વાસ, આ શરીરનો કોઈ વિશ્વાસ નથી, અચાનક થઈ જાય નાશ. આ ક્યારે પડી જાય એનું કાંઈ નક્કી નથી. આ કાંઈ વૃદ્ધાપણામાં પડે એવું જરૂરી નથી. યુવાનો તોય પણ ઘણા મરી જાય છે. એટલે વૃદ્ધપણાને વાયદે રહેવું કે અમે વૃદ્ધ થઈને ભજન કરશું, એ વાયદે રહેવું અમને મનાતું નથી. એવું આ વાત અમને મનાતી નથી. બહુ મહેનત કર્યા પછી પણ જ્યારે લાડુબાજી ઉભા માયના નહીં ને, ત્યારે મહારાજે શું કર્યું? લાડુદાન ગઢવીને મોકલ્યા, જે બ્રહ્માનંદ સ્વામીજી પૂર્વાશ્રમમાં હતા. એને મોકલ્યા કે તમે શૃંગારસની વાર્તા લાડુબાજી ઉભાની આગળ કરો. તે લાડુદાન ગઢવી આવ્યા. લાડુદાન ગઢવીએ જોયું તો બંને બહેનો બેઠા ખરા સામે, પણ વચ્ચે આડો પડદો નાખ્યો. લાડુદાન ગઢવી કે આવી રીતે મારે કેવી રીતે વાત કરી શૃંગારસની? એ કે તમારે કરવી હોય તો કરો, અમને ક્યાં સાંભળવી છે? અમને કાંઈ જરૂર નથી તમારી બકવાસ સાંભળવાની. શું એવું કહી દીધું? કોને કહી દીધું? જે લાડુદાન ગઢવી, જેના છંદ અને છપૈયા સાંભળવા માટે સયાજીરાવ સરકાર ગાંડા બની જાય. ભાવનગર નરેશ લાડુદાન ગઢવી આવે તો અડધી ગાદી ખાલી કરી દે. જામનગરના જામ સાહેબાને કેટલો બધો શિરપાવ આપેલો. જેના શરીર ઉપર અડધો મણ સોનું શોભતું, એવા લાડુદાન ગઢવીની વાતો લાડુબાજી ઉબાને કેવી લાગતી? બકવાસ લાગતી. કે તમારે જે બોલવું ફટાફટ બોલો, કારણ કે મહારાજની આજ્ઞા હતી એટલે સાંભળે છૂટકો હતો. એટલે લાડુદાન ગઢવીએ ઘણી બધી શૃંગારસની વાર્તા કરી અને કીધું તમે તો રાજકુરી કેવા હો ને તમારું આવું શરીર ભગવાને આપ્યું છે, એને 16 શણગાર સજો, આવી રીતે જુવાન અવસ્થામાં વિધવા જેવા કપડાં તમે ધારણ કરો, યોગ્ય ન ગણાય ને ઘણું બધું કીધું. ઘણું બધું શૃંગારસની ઘણી બધી વાર્તા કરી. જીવબા કે લાડુદાન હજી કઈ કેવું છે કે બાકી છે? થઈ ગયું તમારું? પતી ગયું? હવે હું કહું? એ ક્યાં બોલો? એ કે તમે એમ કહો છો કે અમે અમારા શરીરને શણગારીને બજારમાં નીકળીએ અને 16 શણગાર સજીએ, બધું કરીએ, તમારી વાત માન્ય, પણ અમે આવા સ્વરૂપમાન બની અને જગતમાં ફરશું અને કોક પુરુષને દેખીને જો અમારા પ્રત્યે ખરાબ ઘાટ થશે તો એનું પાપ કોને લાગશે? લાડુદાન. એ પાપ તમે લેવા તૈયાર છો? લાડુદાન કઈ બોલે કે ચાલે. અને એટલો બધો વેદક ઉપદેશ જીવબાઈ લાડુબાઈ આપ્યો. લાડુદાન ગઢવીના મનમાં એમ થઈ ગયું, આ મને આમને શૃંગારસ સમજાવવા મોકલ્યા હતા કે આમની પાસે વૈરાગ ગ્રહણ કરવા મોકલ્યા હતા? લાડુદાન ગઢવીના મનમાંથી સંસાર હરામ થઈ ગયો. સંસાર હરામ થઈ ગયો એટલું જ નહીં, મહારાજ આ બે તો મહાન અક્ષરધામના મુક્ત છે, આમને હું શું સત્સંગ કરાવતો હતો, હું શું શૃંગારસની વાર્તા કરતો હતો, એમની પાસે જઈને તો હું આપના રંગમાં રંગાઈ આવ્યો. હે મહારાજ, હવે મને તમારો સાધુ કરો. લાડુબાજી ઉભા એટલે રાધાજી અને લક્ષ્મીજી એના માધ્યમથી પોતે રંગાયેલા, એટલે લક્ષ્મીજીએ રંગી દીધા. જીવબા કોણ હતા? લક્ષ્મીજીનો અવતાર હતા સાક્ષાત. લક્ષ્મીજીએ ભગવાનના રંગમાં રંગી દીધા. એટલે લાડુદાન ગઢવીનું પહેલું નામ શું પડ્યું? શ્રી રંગદાસ. કારણ કે શ્રી એટલે લક્ષ્મી, અને એણે ભગવાનના રંગમાં રંગી દીધા એટલે પહેલું નામ લાડુદાન ગઢવીનું શ્રી રંગદાસ પડ્યું. એટલે પહેલું કીર્તન કયું? આજની ઘડી રે ધન્ય આજની ઘડી, મેં નિરખ્યા સહજાનંદ ધન્ય આજની ઘડી. આ કીર્તન ગાયું. અને શ્રીરંગદાસ નામનું એક કીર્તન છે. શ્રીરંગ જે નામાચરણ છે ને બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું, એ નામનું એક કીર્તન છે. ખબર છે કોઈને? એક કીર્તન બ્રહ્માનંદ સ્વામી લખ્યું છે. સુણો ચતુર સુજાણ, સુણો ચતુર સુજાણ, એ મન ઘટે રે તમને દીનાનાથજી. એમાં છે છેલ્લે, કાંઈ દયા આવે તો દર્શન દેજો, નહીં તો અખંડ અંતર મારે જો, એમ શ્રીરંગના સ્વામીને કહેજો. હવે શ્રીરંગના સ્વામી એટલે બ્રહ્માનંદ સ્વામીના સ્વામી. પછી પ્રાસ નહોતો બેસતો એટલે મહારાજે શું કર્યું? શ્રીરંગદાસ નામ ફેરવીને શું નામ પાડી દીધું? બ્રહ્માનંદ સ્વામી. તો બ્રહ્માનંદ સ્વામીને સાધુ કોણે કર્યા? જીવબાએ. જીવબાના વચનથી એટલે મોટીબાના વચનથી બ્રહ્માનંદ સ્વામી સાધુ થયેલા છે.
એટલે આવા જીવબા હતા. એમના લગ્ન ક્યાં થયા હતા? મેં હમણાં થોડી વાર પહેલા કીધું, કુંડળ ગામના હાથિયા પટકરની સાથે થયેલા. હવે રાયબા કુંડળના રાજમાતા, ઈ પણ મહાન એવી એકાંતિક સ્થિતિને પામેલાઓ, ત્રિકાળદર્શી ભગવાન સ્વામિનારાયણ અહીંયા આવ્યા એની પહેલેથી દેખતા ભગવાન સ્વામિનારાયણ અખંડ. એટલે પોતે રાયબા આ જીવબાની સ્થિતિને જાણતા કે આટલા મોટા જીવબા ભગવાનના ભક્ત છે, મારા ઘરે આવી સ્ત્રી પુત્રવધુ તરીકે આવી છે. હવે હાથીઓ પડકર જ્યારે પહેલી વાર ઓરડામાં પ્રવેશ કરવા ગયો ત્યાં જીવબાએ નાગણ રૂપે દર્શન આપ્યા. નાગણ રૂપે દર્શન આપ્યા. હાથિયા પડકર તો બહાર આવીને માને કે માં કોને લઈ આવી છે તું? આખો કારણિક અવતાર છે, આનો સ્પર્શ ન કરાય, માં આની પૂજા કરાય, માં આને મૂકી આવો, આપણે આને દૂરથી વંદન છે. અને રાયબાએ પત્ર લખી આપ્યો મહારાજને, રજા ચિઠ્ઠી એબલ ખાચરને લખી દીધું કે તમારી દીકરીને મારી પુત્રવધુ ભજન કરે એમાં અમને કોઈ વાંધો નથી. પછી આખી જિંદગી જીવબાએ ગઢપુરમાં રહી સાંખ્યો પાળી અને ભગવાનનું ભજન કર્યું. જીવબા છે ને બધા સ્ત્રી ભક્તોના ગુરુ કહેવાતા. કેમ મુક્તાનંદ સ્વામીને મોટેરા કર્યા હતા મહારાજે, ગોપાળાનંદ સ્વામીને મોટેરા કર્યા હતા, એમ જીવબાને સ્ત્રી ભક્તોના સત્સંગમાં મોટેરા કર્યા હતા. આ સાંખ્યોગી ધર્મની જે પ્રણાલિકા છે એ કોણે પ્રવર્તાવી? એના ધર્મ કોણે પ્રવર્તાવ્યા? સાક્ષાત જીવબાએ પ્રવર્તાવ્યા છે. કે સાંખ્યોગી સ્ત્રી ભક્તોએ આવી રીતે રહેવું, આવી રીતે રહેવું, આ એના નિયમ હોય. જેમ સંતોના પંચવર્તમાન છે ને એમ સ્ત્રી ભક્તોના પણ પંચવર્તમાન છે. સૌ પ્રથમ કોણે સ્ટાર્ટ કર્યા? જીવબા લાડુબાઈ. જીવબા સૌથી મોટા હતા. ગઢપુરની અંદર ભગવાન સ્વામિનારાયણે આ લોકમાંથી વિદાય લીધી પછી 30 વર્ષ સુધી દેહ રાખ્યો. કેટલો? 30 વર્ષ સુધી પોતે ભગવાન પછી પણ જીવ્યા છે. અને 30 વર્ષ સુધી દેહ રાખ્યો. ગોપીનાથજી મહારાજની બાજુમાં જે હરિકૃષ્ણ મહારાજની મૂર્તિ છે ને એ જીવબાએ પોતે બનાવડાવી છે. દાદા ખાચરનો જે દીકરો હતો બાવો ખાચર, એ શું કરતો ખબર છે? એ આમ ચંચળ બહુ હતો. એટલે શું કરે, ભગવાનના જે વસ્ત્ર હોય, ભગવાનના જે આભૂષણ હોય પોતે પહેર લે. પછી ભગવાનના જે થાળ હોય, વાટકા હોય, મોટા મોટા હાંડા હોય, જે ભગવાન સ્વામિનારાયણ સ્પર્શ કરેલા હોય પિત્તળ ને તાંબાના, એ બધામાં જમી લે, બધાનો ઉપયોગ કરે. એ જીવબાના મનમાં એમ થઈ ગયું આ યોગ્ય ગણાય નહીં. એટલે બધું શું કર્યું ખબર છે? જીવબાએ જે ભગવાનના વસ્ત્ર, અલંકાર, આ બધી વસ્તુ જે પંચધાતુની હતી એને બધાને ઓગાળી અને સરસ મજાની એક હરિકૃષ્ણ મહારાજની મૂર્તિ બનાવડાવી. અને હરિકૃષ્ણ મહારાજની મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા ગોપીનાથજી મહારાજની બાજુમાં કરી. એનો બહુ અદ્ભુત પ્રસંગ છે. જીવબા હયાત હતા. અને તમે જોજો અત્યારે ગઢપુર જાઓ ને, બોટાદ જાઓ એટલે ગઢડા જાજો. હવે તો ખાસ ધ્યાનથી દર્શન કરજો. હરેશ બાપા આજ જવાના છો ને તમે? કાલે જ જવાના? આજ જવાના નથી? અચ્છા. તે આ જે હરિકૃષ્ણ મહારાજની મૂર્તિ છે ને એ ગોપીનાથજી મહારાજની બાજુમાં છે, એકદમ અડીને. બહુ વિશાળ કાય છે. હવે ઈ ગોપીનાથજી મહારાજની મૂર્તિની બાજુમાં જે જગ્યા છે ને બહુ સાંકડી હતી. અને જો હરિભક્તો કે સંતો કે બ્રહ્મચારી મહારાજ ઉપાડી અને આ હરિકૃષ્ણ મહારાજને ત્યાં પધરાવે અને આમ જરાક આમ ફેરવવી તો પડે ને મૂર્તિ કાકે વજન બહુ હતો. 80 થી 100 કિલોનું વજન છે એ મૂર્તિની અંદર. એના કરતાં વધારે હશે, હું ભૂલું છું, કંઈક 40 મણ કહેવાય છે. તો કેટલા કિલો થઈ? 800 કિલોની મૂર્તિ છે. 800 કિલોની મૂર્તિ છે, વજનદાર. તો એ ઉપાડીને ત્યાં મૂકતા હતા. હવે ઉચકીને મુકાય આટલી વજનદાર મૂર્તિ, તો ગોપીનાથજી મહારાજનો હાથ આમ છે, વાંસળી પકડી છે ને, જો સ્પર્શ થાય તો ગોપીનાથજી મહારાજની મૂર્તિ ખંડિત થવાની શક્યતા હતી. હવે શું કરવું? અને તે વખતે ગાદી ઉપર કોણ હતા? મહારાજે તો વિદાય લઈ લીધી હતી. આદિ આચાર્ય શ્રી રઘુવીરજી મહારાજ હતા. એટલે હવે બરાબર મૂર્તિ લઈ આવ્યા. મૂર્તિ લઈ આવ્યા ને પગથિયા ઉપર મૂકી. પેલા પગથિયા જે છેલ્લું પગથિયું હોય ને ત્યાં તો મૂકી, પણ હવે ઉપર કેમ પધરાવી વિચાર થતો હતો. રઘુવીરજી મહારાજ કેમ કે આ મૂર્તિ છે ને ભગવાન સ્વામિનારાયણના સ્વહસ્તે જે પ્રસાદીભૂત જે વસ્ત્રો, આભૂષણો, જે ભગવાન સ્વામિનારાયણ પંચધાતુના વાસણોમાં જમતા એમાંથી બનેલી છે. એટલે સાક્ષાત આમાં ભગવાનનો સ્પર્શ થયેલો છે. અને મહાન મુક્તાત્મા સાક્ષાત લક્ષ્મીજી સ્વરૂપા જીવબાના માધ્યમથી, જીવબાને પ્રેરણાથી આ મૂર્તિ બનેલી છે. એટલે તમે બધા થોડીક વાર માટે બહાર જતા રહ્યો. બધાને બહાર કાઢ્યા. રઘુવીરજી મહારાજ એકલા, ગોપીનાથજી મહારાજ, રાધાજી અને આ હરિકૃષ્ણ મહારાજની મૂર્તિ. આ ગર્ભગૃહની અંદર આટલા જ જણા. હવે રઘુવીરજી મહારાજે હરિકૃષ્ણ મહારાજને પ્રાર્થના કરી કે હે પ્રભુ, કંઈક લાજ રાખો, આ મૂર્તિ ઉપર ચડશે નહીં અને ગોપીનાથજી દાદા જો ખંડિત થશે તો દુનિયામાં મારી થૂ થશે. હવે તમારે મારી લાજ રાખવાની છે. મૂર્તિ તો બનાવી નાખી, જીવબાએ બહુ સરસ મજાની મૂર્તિ નિર્માણ કરી છે, પણ હવે જગ્યા સાંકડી છે, કાંઈક દયા કરો. શું કરીએ? જ્યાં આવી પ્રાર્થના કરી,
હરિકૃષ્ણ મહારાજ ફર્યા, પોતે ટક 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 કરતા ચડી ગયા છે. આ સંપ્રદાયનો ઇતિહાસ છે. આ ધાતુ પાષાણની મૂર્તિઓ નથી. જોજો તમે જોશો એટલે સ્પષ્ટ તમને આ વસ્તુ ભાનમાં આવશે કે ભાઈ જગ્યા જ નથી. આમાં ચડાવવા જાય તો કેવી રીતે ચડે? કારણ કે ચડાવવા જાય એટલે બે જણા આ બાજુ જોઈએ, બે જણા આ બાજુ જોઈએ, એક જણ પાછળ જોઈએ. ખેંચતાણમાં તે વખતે ખાલી થોડી મશીન હતા કે આ મશીનથી ઉપાડીને રાખી દેવાય છે. મશીનથી ઉપાડીને રાખી દે તો પણ આજની તારીખમાં પણ ટેકનોલોજીની સાથે પણ આ હરિકૃષ્ણ મહારાજ ગોપીનાથજી મહારાજની બાજુમાં બિરાજમાન થઈ શક્યતા નથી. આ તો પોતે ચડીને બિરાજમાન થાય તો જ શક્યતા હતી. અને ગોપીનાથજી મહારાજની બાજુમાં આ હરિકૃષ્ણ મહારાજ પોતે ચડીને બિરાજમાન થઈ ગયા. એના પેટાળમાં કોણ? એના પ્રેમમાં કોણ? તો આ જીવબા. જીવબાને મૂર્તિ નિર્માણ કરાવી હતી. મહારાજે જીવબાને આજ્ઞા કરેલી કે અમે ધામમાં ગયા પછી રોજ ગોપીનાથજી મહારાજનો થાળ તમારે પ્રેમાનંદ સ્વામીને જમાડવો. કારણ કે પ્રેમાનંદ સ્વામી છે ને બહુ રુજુ સ્વભાવના સાધુ છે, બહુ શરમાળ છે. એને ઓછું આવશે તો કોઈને કઈ કહેશે નહીં, એકલા એકલા મૂંઝાશે ને એકલા એકલા રડ્યા રાખશે ને. પ્રેમ સખી પ્રેમાનંદ સ્વામીની સાથે મને બહુ પ્રેમ છે. હું એને મૂકીને જાઉં છું ને, મને આ બ્રહ્માંડમાં સૌથી વધારે કોઈની ચિંતા હોય ને તો મારા પ્રેમાનંદ સ્વામીની છે. જીવબા તમે એનું ધ્યાન રાખજો. અને જ્યાં સુધી પ્રેમાનંદ સ્વામીએ દેહ રાખ્યો ત્યાં સુધી જીવબાએ રોજ ગોપીનાથજી મહારાજનો થાળ સદગુરુ પ્રેમાનંદ સ્વામીને જમાડ્યો. આવા સંવેદનશીલ પણ હતા, ભક્તોની ભાવનાને પણ સમજતા. અને આટલી મોટી સ્થિતિને પામ્યા પછી પણ પોતે રાજકુમારી હોવા છતાંય પણ ભગવાનના સંતો ભક્તોનો કોઈ દિવસ એને અવગુણ આવ્યો જ નહીં. જીવનની અંદર નકાતો દાદા ખાચરનો દરબાર છે ભાઈ, અને સ્વભાવ તો હોય બધાને. આટલું બધું હતું તોય પણ આટલા બધા સંતો નિત્ય રહેતા, નિત્ય રોજ રસોડું થતું, તોય પણ કોઈની ક્યારેય પણ ફરિયાદ આ ત્રણેય ભાઈ બહેનોએ, પાંચેય જણાએ કોઈએ મહારાજ પાસે કરી જ નહીં કે મહારાજ પેલા સાધુ આમ કરે છે, કે પેલા હરિભગત આમ કરે છે, કે પેલા પોતાનું સમજીને વાપરતા નથી ને બધું બગાડી મૂકે છે. નહીં, આ તો મહારાજનું છે બધું. શું? આ બધું જ મહારાજનું છે. અમે તો મહારાજના નોકર છીએ, આ સત્સંગના મજૂર છીએ. એવી રીતે કામ કર્યું. જીવબાના જીવનની અંદર એક બહુ સરસ અદભુત પ્રસંગ લખાણો. પોતે બોટાદ ગયેલા અને બોટાદથી પાછા આવતા હતા, લાડુબા સાથે હતા. એમાં જ્યાં બરાબર ઉગામેડી પાસે પહોંચ્યા ને ત્યાં અવાજ આવતો હતો. અવાજ આવતો તો કોઈક બિચારું બહુ બીમાર હોય ને પોકાર કરતો હોય ને એવો અવાજ આવતો હતો. એટલે જે ગાડું હાંકનાર ગાડા ખેડૂ હતા ને એને જીવબાઈ કીધું, જોવો તો કોણ છે, કોનો અવાજ આવે છે. અને ગાડા ખેડૂ નીચે ઉતર્યા તો એ જે સડક હતી, જે રસ્તો હતો, એના કિનારા ઉપર અખંડાનંદ સ્વામી કેળાના પાંદડા ઉપર સૂતા હતા. અને સ્વામીને લોહી ખંડ પેટ બેસણું થઈ ગયેલું. એટલે પોતે જે મળ ત્યાગ કરે ને એની સાથે બહુ લોહી જાય, અતિશય. અને અતિશય શરીર વીક થઈ જાય અને હાલવા ચાલવાની પણ શક્તિ રહે નહીં. આટલી બીમારી અખંડાનંદ સ્વામીને થયેલી. એટલે પાછા ગાડા ખેડૂ આવીને કે લાડુબા અને જીવબા, ઓલા તો છે ને એ અખંડાનંદ સ્વામી છે, એને લોહીખંડ પેટ બેસણું થયું છે અને બિચારાથી હાલા ચલાવી શક્યતા નથી. તો લાડુબા જીવબા પોતે ઉતરી ગયા પોતાના ગાડામાંથી. અને આવું મખમલનું એની અંદર બધું બિછાવેલું હતું. તોય પણ પેલા ગાડા ખેડૂને કીધું કે બે ચાર પુરુષોને બોલાવો અને સ્વામીને આ ગાડામાં પધરાવો અને ગાડું લઈ અને ગરડા લઈ જાઓ દરબારગઢની અંદર, સારામાં સારા ઓરડામાં સ્વામીને રાખો. અને દાદા ખાચરને કહો કે જ્યાં સુધી સ્વામી સાજા ન થાય ત્યાં સુધી પોતે આ અખંડાનંદ સ્વામીની સેવા કરે. આવા જ હતા, બોલો. અને પોતે પગે ચાલીને આવ્યા, ઉગામેડીથી પોતે હાલતા હાલતા ગરડા આવ્યા, પણ પોતાના ગાડામાં અખંડાનંદ સ્વામીને બેસાડ્યા. આવો તો ભાવ ને આવો તો પ્રેમ સંતો પ્રત્યે જીવબાને. તો બીજું નામ કોનું આવે છે હવે? લાડુબા. લાડુબા એ કોણ હતા? એ એબલ ખાચરના દીકરી હતા અને જીવબાના નાના બેન હતા. રાધાજીનો અવતાર હતા, મહાન મુક્તાત્મા. જીવબાનું આપણે જીવબાનું ચરિત્ર જોયું ને. જીવબાનું અગ્નિ સંસ્કાર સ્થાન ક્યાં છે? યાદ કરો હાલો બધા. ગરડા ગયા બધા દર્શન કર્યા હોય. ક્યાં છે નીલભાઈ? લક્ષ્મીવાડીમાં જ છે. મહારાજનો અગ્નિ સંસ્કાર સ્થાન છે ને, સ્મૃતિ મંદિર, જે સફેદ કલરનું મંદિર છે અને કાળા ચરણારવિંદ પધરાવેલા છે, એની બાજુમાં અડીને જ છે, તરત જ. ત્યાં તો માનતા મનાય છે સુખડી ને શ્રીફળની. જે કોઈ માનતા કરે એની બધી માનતાઓ પૂરી થાય. સ્ત્રી ભક્તોએ તો ખાસ જવું દર્શન કરવા માટે. પુરુષ ભક્તોને અંદર એન્ટ્રી નથી, દૂરથી દર્શન થાય. પણ એ સ્થાન જે શું છે, એ જીવબાનું અગ્નિ સંસ્કાર સ્થાન છે.
તો એવા જ લાડુબા પણ એમના સગા નાના બેન હતા. લાડુબાના લગ્ન પણ થયેલા, પણ લાડુબાએ પણ એવો જ નિર્ધાર કરેલો કે મારે શું કરવું છે, સાંખ યોગ પાળી અને બ્રહ્મચર્ય વ્રત પાળીને ભગવાનને રાજી કરવા છે. એના લગ્ન પણ થયેલા. લગ્નની પહેલી રાતે જે આ પુરુષ એનો જે પતિ હતો એણે જ્યારે ઓરડામાં પ્રવેશ કર્યો તો સિંહણ રૂપે ઓલાના દર્શન થયા. સિંહણ રૂપે દર્શન આપ્યા, ઓલો તો બિચારો ગભરાઈ ગયો. હવે મારે શું કરવું? એ કે તમે આજથી મારા માટે મા બેન સમાન છો, તમારે જે કરવું હોય, જેવી ઈચ્છા હોય એવી તમને છૂટ છે. અને એવી તમને છૂટ છે. તો આ લાડુબા તો હર્ષ ગેલા થઈ ગયા. એમણે કીધું કે તમે એક કામ કરો, મને ગરડા મૂકી આવો અને ચિઠ્ઠી લખી દો કે આ ભગવાનનું ભજન કરે એમાં મને કાંઈ વાંધો નથી, તો મારા બાપુ મને ભજન કરવા દેશે. એટલે એબલ બાપુની ચિઠ્ઠી આપી. એના પતિએ કીધું મને કાંઈ વાંધો નથી. અને આખી જિંદગી બંને બહેનોએ સાથે રહી અને ભગવાનનું ભજન કર્યું. કેવી સ્થિતિ હતી તમે વિચાર કરો. જીવબા કરતા નાના હતા, પણ એની ભક્તિને એના પ્રેમને વશ થઈને ભગવાન સ્વામિનારાયણ હવે લાલજી રાખતા. નાના માખણીયા લાલજી હોય ને, માખણીયા લાલજી રાખતા. લાલો હોય ને નાનો, આમ હાથ કરીને માખણ હાથમાં, એવો લાલો રાખતા. હવે ઈ ભગવાન સ્વામિનારાયણની આજ્ઞાથી આ લાડુબાઈ માખણીયા લાલજીની સેવા કરતા ને એટલા ભાવ અને પ્રેમથી એને થાળ ધરાવતા. ભગવાન સ્વામિનારાયણ મૂર્તિમાંથી પ્રગટ થઈને રોજ એ દૂધનો કટોરો જે લાડુબા ધરાવતા ને એ રોજ પી જતા. રોજ પી જતા. એક વખત એબલ બાપુ આવ્યા. એબલ બાપુ જ્યાં દરબારગઢની અંદર આવ્યા અને એબલ બાપુએ જોયું કે આ લાડુ અખંડ આ લાલજીની સાથે રમે છે, એનું સંબંધ થઈ ગયો છે, એના લગ્ન મારે કરવા છે, અને તોય આવું કર્યા રાખે છે. અને તે વખતે એબલ બાપુ જ્યારે લાડુબાને કીધું કે શું બેટા અખંડ આ લાલજીની સાથે રમે છે, આ કાંઈ મૂર્તિમાં કાંઈ દૂધ ધરાવવાથી થોડી કાંઈ દૂધ પી જતો હશે લાલો, કાંઈક પોતાનું જો, કાંઈક તો સમજ, આ દરબારની ઇજ્જત જાય છે હવે ગામમાં. અને જ્યાં આમ કીધું ને, ભગવાન સ્વામિનારાયણ પેલા મૂર્તિમાંથી પ્રગટ થઈને દૂધનો કટોરો પી ગયા અને દૂધનો કટોરો આમ ઘા કર્યો એબલ બાપુના ચરણોમાં. અને એબલ બાપુ સમજ્યા, હા હા, મારી દીકરીની સ્થિતિ આટલી કે સાક્ષાત ભગવાન પ્રગટ થઈને આ દૂધનો કટોરો પી જાય. અને આ સમાચાર જ્યાં જીવબાને પ્રાપ્ત થયા, જીવબાના મનમાં ખૂબ એમ અંતઃકરણની અંદર એવું થયું કે લાડુ મારા કરતા નાની, પણ એની ભક્તિ મારા કરતા બહુ મોટી. મારી ભક્તિને વશ થઈને મારો થાળ હાથોહાથ ભગવાન જમતા નથી, પણ લાડુબાની સ્થિતિ એવી છે કે લાડુબાની સ્થિતિ એની ભક્તિને આધીન બને સાક્ષાત ભગવાન એનો થાળ જમે છે, તો મારે પણ એવી ભક્તિ કરવી છે. આવી મીઠી ઈર્ષા બંને બહેનોની અંદર રહેતી. એટલે જીવબાએ પણ એવી ભક્તિનો પ્રારંભ કર્યો. થોડોક સમય જ્યાં થયો ત્યાં જીવબાની જે પૂજાની મૂર્તિ હતી એમાંથી પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણ પ્રગટ થઈ અને જીવબાની પણ ભક્તિને અંગીકાર કરવા લાગ્યા. જીવબાનો બનેલો થાળ મહારાજ જમવા લાગ્યા. તે લાડુબાની પ્રેરણાથી જીવબાના જીવનમાં પણ એવી ભક્તિ આવેલી. સંપ્રદાયનો પ્રસિદ્ધ પ્રસંગ છે ગઢપુરનો અણકોટ મહોત્સવ, બહુ પ્રસિદ્ધ ગણાય. પૂજ્યપાદ ગુરુશ્રી સત્સંગી જીવનની કથામાં અણકોટ મહોત્સવની કથા બહુ સરસ રીતે લે છે. અણકોટ મહોત્સવની કથા જ્યાં આવી ત્યારે બે બહેનોએ ભાગ પાડેલા કે સુદ પક્ષમાં જેટલા ઉત્સવ થાય એ મારા ફાળે, ને વદ પક્ષમાં જેટલા ઉત્સવ થાય એ તારા ફાળે. બે બહેનોએ આપસમાં નક્કી કરેલું. હવે અણકોટનો મહોત્સવ એટલે, અણકોટ મહોત્સવ એટલે સુદ પક્ષમાં આવી જાય ને, કારતક સુદ પડવો એટલે અણકોટ કહેવાય. પણ હવે કઈ અણકોટના દિવસે જ અણકોટ બનાવાય? એ તો અઠવાડિયાથી અણકોટ બનાવાતો હોય ને. તે લાડુબા જીવબાના મધ્યમાં આવો મીઠો કલહ થયો. એટલે જીવબાના મોટા હતા એટલે એના પક્ષમાં જેટલા બી ઉત્સવ આવતા હતા એ વદ પક્ષમાં આવતા હતા, અને લાડુબાના પક્ષમાં જેટલા ઉત્સવ જીવબાના પક્ષમાં સુદ પક્ષના આવતા હતા, અને લાડુબાના પક્ષમાં બધા વદ પક્ષના આવતા હતા. હવે લાડુબા નાના એટલે જીવબાએ કીધું કે અણકોટ તો મારા પક્ષમાં છે. તો લાડુબા કે બેન એ વાત બરાબર છે, તમે મોટા છો એટલે તમે કયો એ બરાબર ગણાય કે અણકોટ મહોત્સવ તમારા પક્ષમાં છે, પણ અણકોટ મહોત્સવ એટલે સુદ પક્ષનો એક જ દિવસ આવે, તો સવારના પોરમાં તમારે જે બનાવવું બનાવજો અને ધરાવજો ભગવાનને. હું મારા પક્ષમાં કાંઈ તમને બનાવવા દઈશ નહીં, એટલે વધ પક્ષમાં કાંઈ બનાવવા દઈશ નહીં. હવે જીવબા મુંજાણા, આ તો લાડુએ હટ કરી છે, હવે મારે શું કરવું? ત્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણ આ વાતને સુલટાવવા માટે આવ્યા. ભગવાન સ્વામિનારાયણે લાડુબાને પૂછ્યું, લાડુબા શું કરશો? ત્યારે લાડુબાએ છે ને શાસ્ત્રનું વચન બતાવ્યું કે મહારાજ, ભલે અણકોટ કારતક સુધી પડવાના પુરાય, સુદ પક્ષમાં પુરાય, પણ અણકોટ મહોત્સવ એક દિનનો ઉત્સવ જ નથી. ક્યારથી ચાલુ થઈ જાય? દિવાળીના જ્યારે દિવસો બેસે, એકાદશી, વકુબારસ, પછી ધનતેરસ, પછી
કાળી ચૌદસ, દિવાળી અને પડવો, આ 5 દિવસ મળીને અણકોટ મહોત્સવ ગણવામાં આવે છે. એક દિવસ અણકોટનો નથી થતો. અને મહારાજે કીધું લાડુબા બહુ વિચક્ષણ છે, જીવબા લાડુબા જીત્યા અને તમે હાયરા. એટલે આ ભલે કદાચ અણકોટ મહોત્સવ તમારા પક્ષમાં આવે છે, પણ આનો ઉત્સવ એની બહુમતી વધારે કોના ભાગમાં જાય છે? તો લાડુબાના ભાગમાં જાય છે. એટલે અણકોટ મહોત્સવ કોના અધ્યક્ષ પદે ઉજવાશે? એ લાડુબાના અધ્યક્ષ પદે ઉજવાશે. પછી તો રંગે ચંગે ખૂબ અણકોટની વાનગીઓ બનાવડાવી અને મહારાજને પહેલો અણકોટ જે વાસુદેવ નારાયણના ઓરડામાં અણકોટ પૂરવામાં આવ્યો, સંપ્રદાયનો પહેલો અણકોટ, એ કોના અધ્યક્ષ પદે થયો? એ લાડુબાના અધ્યક્ષ પદે થયો. એટલે અખંડ ઉત્સવ સમયા બધું જ કરાવતા સતત. હજી આ ઉત્સવ પત્યો નહોતો ત્યાં બંને બહેનોએ દાદા ખાચરને કીધું, મહારાજને કહ્યું ઘણા સમયથી ઉત્સવ થયો નથી. હવે કેટલો સમય થયો હતો? કારતક સુદ પડવો, બરાબર. અને હજી ઉત્સવ થયો નથી એમ કે, અને મહારાજને કે મહારાજ પ્રબોધની એકાદશી આવે છે એનો ઉત્સવ કરો. મહારાજ કે હદ છે કઈ, ધનનું કામ ધનથી થાય દાદા, ધર્મજ્ઞાન વૈરાગ્ય ભક્તિથી વાતોથી ન થાય. અને તે વખતે બંને બહેનોએ દાદા ખાચરને કીધું છે, મહારાજ જો ધનની વાત કરે ને તો મહારાજને કહી દેજો, જો અમને પરણાવ્યા હોત તો એબલ બાપુએ તો કેટલો ખર્ચો થાત? એ ખર્ચો બચી ગયો ને. અમારા બંને બહેનોનો જે પરણાવવાનો જે પરણેતરનો ખર્ચો હતો ને એ ઉત્સવ સમયમાં વાપરો, પણ વાપરો. આટલી પણ ધનની લાલસા હતી નહીં. એ તો એમના મોઢામાં એવા શબ્દ કાઢતા કે મહારાજ સંસારની જાળ સદા બળે છે, તેમાં પડ્યું તે પ્રજળી બળે છે, તેમાંથી કાઢી ધન પુણ્ય કીધું, તેલાયમાંથી જ બચાવી લીધું. શું થાય છે? આ સંસારની જ્વાળા છે, એમાં બધું બળી મરે છે. આમાં નહીં કરવું તો કરવું પડશે. કોકના લગ્ન પ્રસંગ આવશે તો સારા કપડાં લેવા પડશે, કોક ધામમાં જશે તો એની પાછળ દાડો કરવો પડશે. આ બધું સતત કરવું જ પડશે. એમાં ધન સંપત્તિ વપરાતી જ જશે. આ જ્વાળા છે, એમાં ધનરૂપી અમારી સંપત્તિ છે, અખંડ વપરાય જ રાખે છે. એમાંથી કાઢી ધન પુણ્ય કીધું. આ સંતો ભક્તોને અર્થે જે કાંઈ વપરાણું ને એટલું જ અમારું છે, બાકી અમારું કાંઈ જ નથી. તો મહારાજ કૃપા દ્રષ્ટિ કરીને બહુ મોટા મોટા ઉત્સવ કરો. આવા લાડુબાની જીવબા હતા. એના પ્રસંગો જો લેવા જઈએ ને તો એક એક બેન ઉપર સમજો, દાદા ખાચર, લાડુબા, જીવબા, એક એક પાત્ર ઉપર 7-7 દિવસની કથા થઈ શકે એમ છે. પણ આપણો સમય આગળ જતો જાય છે એટલે આપણે આગળ જોશું. પછી કોણ આવે છે? લાડુબાઈ તથા મોટા રામબાઈ. આ કોણ હતા ખબર છે? કયા ગામના વતની હતા ને કોણ હતા ખબર છે મહેન્દ્ર બાપા? મોટા રામબાઈ જેતપુરના વતની હતા. જેતપુરના જીવા જોશી એમના દીકરી હતા, જેનું મૂળ નામ હતું કડવીબાઈ. શું નામ હતું? કડવીબાઈ. એમના લગ્ન ભગવાન સ્વામિનારાયણની આજ્ઞાથી એકના ઘરે થયા, પણ પેલો નીકળો ભગવાન સ્વામિનારાયણનો દ્વેષી અને પતિ બહુ હેરાન કરે, બહુ અતિશય હેરાન કરે. અને કડવીબાઈ ભજન કરે ને તો એક દિવસ એના પતિ એને એમ કહી દીધું, તારે જો આમ ભજન કરવું છે ને તો એ આથી તું મારા માટે મા બેન દીકરી સમાન છો, જા. અને આવું જ્યાં એના પતિએ કીધું, કડવીબાઈને તો મોજ આવી ગયા. અરે રે મને ભગવાન ભજવાતા અને આ તો ઢળવું તું ને ઢાળ મળી ગયો. ભગવાન સ્વામિનારાયણે કેટલી મારા પર કૃપા કરી. તરત જ શું કર્યું ખબર છે? બલોયા એના પતિની સામે ભાંગી નાખ્યા. તો લ્યો આજથી તમે પણ મારા માટે ભાઈ બાપ સમાન છો. માથાના વાળ ઉતરાવી નાખ્યા, મુંડન કરીને સાંખ્યોગ પાડવું. તે ઘરનો ઉપદ્રવ ન થાય એટલે પોતે હાયલા આવ્યા જેતપુરથી. ક્યાં? બહુ હેરાન કરતા હતા ને સાસરાવાળા આવું કર્યું એટલે. પણ તે વખતે જેતપુરના દરબાર ઉન્નડ ખાચરે પોતે ભગવાનના ભક્તોનો પક્ષ રાખવા માટે ખૂબ મદદ કરી. એટલું જ નહીં, આ કડવીબાઈને છે ગઢપુર મૂકી આવ્યા. ગઢપુર મૂકી આવ્યા અને ભગવાન સ્વામિનારાયણ એને કોઈ ઓળખે નહીં એટલે નામ પણ બદલી નાખ્યું. કારણ કે સાંખ્યો પાડતા હતા એટલે પછી મુંડન થઈ ગયું એટલે કોઈ ઓળખે તો નહીં, સાધુના કપડા પર લીધા એટલે. પણ નામથી પણ કોઈ ઓળખી ન શકે એટલે પોતાની અસલી પહેચાન પણ ભૂસી નાખી મહારાજે. કડવીબાઈના નામમાંથી શું નામ પાડી નાખ્યું? મોટા રામબાઈ. ભગવાનના ભક્ત એવા એકાંતિક થયા, ભગવાન એમને સાક્ષાત દર્શન આપી અને એમનો થાળ પણ અંગીકાર કરતા. લાડુબા જીવબાના માધ્યમથી એમના જીવનમાં એવી ભક્તિ હતી કે ભગવાનના સંતો માટે એનાથી શું ન થાય એટલા માટે ભગવાન સ્વામિનારાયણને એમનું નામ આ લોયાના 3જા વચરામૃતમાં લખવું પડ્યું. હવે આગળ કોણ આવે છે? દાદા ખાચર. પણ દાદા ખાચરનું ચરિત્ર 3 મિનિટમાં કેવું એ યોગ્ય ગણાય
નહીં, કારણ કે દાદા ખાચર વ્યક્તિત્વ એવું છે અને એ વ્યક્તિત્વને પૂરો ન્યાય આપણે આપવો પડે. તો એની કથા આપણે બોટાદ ઉત્સવથી આવીને કરશું. કાલે જે કથા કરે એ ભલે જે કરે, પણ આપણે અહીંથી પાછું દાદા ખાચરથી આપણે શરૂ કરશું. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવ ઈશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. કાંઈ ચિઠ્ઠી બીઠ્ઠી આવી છે આજે?